Поздрав дечки, добре дојавте во нов видео на Топ 10 каналот. Ова е парт 1 кај што правам реакција на некои видеа. А денеска како прво видео имаме да реакција правиме на Михајло Мадич ради тест опште културе. Ајде да го видиме и ова чудо, значи на Дени лайв каналот, ова бил лайв, но ова е као направено посебно за видео да го гледаме, затоа стајте лайк и дајте да почнеме. 40 минути трае, ќе реагираме, ќе се смееме, ќе видиме колку ќе одговори Михајло Мадич. Во исто време ќе одговарам и ја, а ќе одговарате и вие, затоа пишувајте и ги одговорите у коментари, да не ме подсетувам. Ајде се, оставите лайк, обавезно subscribe, тоа да не прашувам и да не должам, ајде да започнеме. Sad ćemo raditi kviz opšte kulture, znači kao prošla osoba, svako bi morao ovo da zna. Prvi će Miki odraditi, da vidimo kako... Marko Filipović post, pa ćemo vidjeti poslije kako ću ja odraditi. Može? Сепак, сум 6 делење. 3, 4... Sad. Ајде има. Ne, kad će stara frizura, vidjet ćemo. Prvo pitanje. Да видиме колку ќе одговори. H2O. Ова е изи, окей, ова се Imaš скоро го 10 знаем. sekundi, to ćemo da skipamo. Ne, u stvari, ubrzat ćemo ga. Ubrzat ćemo ga na... 1.75. Ne, 1.75 misliš. H2O, nice. Dobro. Drugo pitanje. Втора. Ko je napisao roman Don Quixote? Мислам да се слушам, не знам. Опа. Неким да не Те мога да ми купи. Evo Miki konjera dečki da ne... Kaže, jel može Miki da istraži ukleta mesa sa tobom? Samo treba. Bro, you can't beat Wave 1 without any units. Noobs always get way too excited and summon their... Само се гледа камерата и ја би рекол... Добро е, брат! Kaže, Sakiša official sa 500 dinara, jel može Miki da istraži ukleta mesta sa tobom? Može. To je jedan od serijala koji će raditi. Može. Izvinite, vi ne vidite ovo, izvinite braću, izvinite. Sad ćemo da fiksamo. Stavi gore kameru, sad sam vidio bro. Lajkujte live ko nije braću. Lajkujte live ko nije. Kaže, Miki Konjeranički sa $1. Gde si Miki ko je napisao roman Don Quixote? William Shakespeare, Victor Hugo, Miguel de Cervantes. Don Quixote. Ko? William Shakespeare prvi. Don Quixote. William Shakespeare je čak i napisao, kako se zove, ono, kako, Romeo i Julija, tako? Tako ja mislim. Probaj abat. Znači pod A. Ja kažem pod B. Mislim da je pod B. Nije pod A je sigurno, ja mislim. A. C. Ljudi, izvinite brate, nismo znali jebi ga. Koji je glavni grad Australije? Melbourne, Perth, Canberra, pa Melbourne. Sydney, Melbourne, Canberra i Perth. Ne znam. Sunday. Lol. Ja mislim da je Sydney. Ja mislim neka Canberra. Da, Canberra. Canberra, da, jest. Значи не сум го гледал видео, ова е прво видео, прва Кој е реакција. највеќи океан на светот? Atlantski okean, Indijski okean, Arktički okean. Mislim da je Atlantski, šta ti misliš? Atlantski. Da. Ja mislim da je... Индиски го кажа. Ова го скипам, брат. Giftu, lol, ja počeo na TikTok. Na donacije, realno mogli bi ti Miki snimiti 2 četa u teretani. Brate, biće nešto. Sad planiramo da idemo na zimovanje, Mihajlo. Ja prvi put ni ja nisam bio na zimovanje, ni Miki. To je neki plan, brate. Jeste, Franjo, brate. Hvala na subu, brate. Hvala Aleksan Subu, Sakiša, hvala ti puno, brome. Ko je najveći okean na svetu? Atlantski okean, Indijski okean, Arktički okean, Tihi okean. Nije išao za fakultet za geografiju. Ajde gledavamo, ne gledajte njih. Ajdemo na Atlantski, brate. Атлантски, брат, како атлантски тихија, кога тихија. Bam! Tihi. Ti sam ti dušu. Kako, Koji bre? element ima kemijski simbol srebro, zlato? Значи, како ова го знам. Сега ви кажам како. Ова го знам од едно видео, ако сигурно не ги знаете, напишете, слушај сад ово,
као некој подкаст, ама снима видео, онај Бора лавиринт, некој у Србија, што е најголем лавиринт, нешто многу е голем, еден од најголемите во Европа, може и најголем. Таму кога снима има прашање за да ги однесе до каде што до излезе. И имаше едно прашање кој е хемискиот символ на златото. И овој одговара ау и беше точно. И ја тоа видео што го гледав, знам дека е ау, и дека сега одговорите злато. Знаеш, ово смо причали баш. Ау. Да. Ау. Ајде, Мики. Јас така се оре, кога слушнав ау, викам. Ау, Значи, злато nije. Srebro. Злато не е, вика. Ајде. Калу! Мислим, злато е, бре. Ау, Мики, мислим да си погодив само едно. Па да. Питање 6. Па брајко, ој. Кој е највеќи континент по површини? Азија. Африка, Европа, Јужна Америка, Азија. Да има кој да кажа. Ovo je prosto. Ajmo? Јужна Америка. Dobro. Bravo. Дени пробува да не се убие од смење, сепак да не се наљути, Мики, гледајте го. Кој е највеќи континент по површини? Африка, Европа, Јужна Америка, Азија. Азија е добро. Ovo je prosto. Ajmo? Јужна Америка. Dobro. Добро, им пробува да не се убие од смење, брат. Азија, брат, изи. Јужна Америка. Како ме зезаш, брат? Pa nisam, Miki, ti si rekao sam. Кој е насликал чумenu фреску Тајна вечера? Микеланџело, Леонардо да Винчи, Појма Рафаел немам, брат. и Каравагио. Од тука ги знам Леонардо да Винчи, Микеланџело и мислам дека Рафаел, не, Микеланџело и Леонардо да Винчи. Затоа некој од тие два ќе лупнам онака. Леонардо да Винчи. Брат, не знам, стварно, не сум видел, не сум учел, ништо не сум правил. Сепак ова може по горните оделенија. Тајна вечера никад, слушай. Nemoj da čitaš chat, Miki. Значи, еве, предпоставувам. Леонардо да Винчи е... Ако погledam, не знам, Кој се насликал? мислам измеѓу По Леонардо да Микеланџело и Винчи. Леонардо да Винчи, дека само тие ги знам. Значи, само тие ги знам и се мислам измеѓу нив. Затоа, можеби, сепак ќе му дам предност, зашто сепак Леонардо да Винчи е подобар од Микеланџело. Ќе кажам Леонардо да Винчи. Не знам дали сум точен. Ако бидам точен, ќе бидам најакиот тач. Ама не верувам. Сигурно некој од овие Рафаел или Каравагио. Ама ја викам Леонардо да Винчи. Поза Сафи... Šta si rekao? Па Микеланџело. Michelangelo? Окей. Nije, Леонардо да Винчи. Pa Miki, prvo si rekao Leonardo da Vinci. Да, кажа Леонардо да... Не, кажа Леонардо да Винчи. Погодив, дечки, успеал да погодав. Леонардо да Винчи е. Добро, гледат некојаш и кога ќе Кој е трепнеш така званични е јазик добро. Бразила? Ovo je prosto. Ovo moraš da znaš. Španski, engleski, francuski ili portugalski. Изи. Португалски. Ето, Doktor... Мики погоди. Колку? Втора што погоди, трет, не знам. Браво. Shake it off. Shake... Малко некој реклама. Doktore, zovi me. Кој грчки филозоф био учител Александра Е, Велико? и ова го имаше тоа прашање. Се мислам измеѓу Аристотел и Платон, но мислам дека е Аристотел. Да. Јас ќе кажам Аристотел, заради истото тоа видео го имаше ова прашање. Аристотел. Мојот одговор. Не знам. Аристотел, Платон, Sokrat, Epiktet. Аристотел. Платон. Да, добро. Brother, Сепак го brother, добро, сепак го. nice. Го знаев тоа. Koji je glavni grad Kanade? Nice, Ovo super. znaš. Отава. Торонто. Toronto. Значи гледате како си бидеме Торонто, главен град. Браво, че. Браво. Отава, брату, едноставно. Agape! Ovo je kraj. Dobro, dobro. Pozdrav veliki za najjačeg dizajnera, thumbnail dizajnera, ljubi ga brat. Brate moj, nosi se majica uvek. Самојулов. Pa i Samuilov je dobro. Да. Сакам да ви кажам дека се од следните видеа би требало да има повеќе видеа кај што ќе правам мои тамнейлови. Тоест, мои направени тамнейлови. Затоа, од следните видеа, затоа, ете, малце подобрувам. Šta je to? Hvala ti 50 puno, brate moj, Agape. Dimove i hvala ti puno Miki Konjina Neradnička.
Hvala svima, braću. Šta si rekao? Koji je glavni grad? Toronto. Dobro. Торонто. Mislim da je Toronto i zapravo glavni grad. Otava, bat. Zezno mi Uroš Stanković, bat. Što slušaš ti njega, jebote? Ne mogu Леле, ми ги слуша ти очет. Не ги слушај, брат, не ги бил. slušati. Koji je broj? pH vrednosti neutralne vode. 5, 6, 7. Осмо деление, девето се учи. Јас сум шесто, не го знам ова. Сигурно у школа се учи. Но за жал, јас ова не го знам, бидејќи немам појма. Пак ќе трепнам онака сепак да не биде дека не го кажувам. Ќе трепнам и ќе кажам број 5. Онака трепкам, не знам. Ајде ти Може нешто ти вие што одговори. Ајде, гледате Мики, ова ти. сте поголемо деление и може Кој ќе број знаете pH вредности неутралне воде? Сигурно ќе знаете. Ај ми ќе Идемо на 5. 5, може. Окей, како мене исто како мене. Зови Толга, Ја се не викам смемо пет, то да Мики радимо, вика брат. пет. Тужи ти нас. Ајде име Шест, кој е, седам, тој кој е шест, право, истите. седам. Како си знал да ќе да погрешиш? Знам, брат. Ја знаев дека ќе погрешам зашто два пат, еднаш ми отиде трепнувањето и нема веќе. И кажав 5, на крај 7, не знам, едноставно не дека не знам, дека не сум сгрешил, дека не сум учил, тоест да, не дека сум имал, него не сум учил ја, него не сум имале, стварно тоа не е за наше деление 100%. Може ви го знаете, ако сте поголемо деление. Поче 24 сата. Опа, овој сакиша, брат, колку да брат. Šta radi, brat? Sakišu brata našeg, legendu najveću, ljubite brat Srce. Miki i Deka. Ana Karenina. Tako je. Кој е автор на романот Ана Каренина? Појма немам! Да, појма немам, погодивте. Апсолутно не знам. Fjodor Апсолутно. Dostojevski, Анто кажам. Павло Чехов, 100%. Анто Чехов, тоа сакав ја да кажам. Кој ја кажа? Мантов Чехов. Или не? Леле сакав лафтост. Miki, Ај, mislim нема da да си го od рачунам. 12 Сакав да pitanja кажам ti imaš лафтост, ама 2 не си го uvodene, ja рачунам, mislim. Това не могу, сепак, брате, ќе не знам. мислите дека По кој години е срушен Берлински зид? Ajde, ovo znaš. Берлински зид, кој е па тој па сега? Кој е па тој па сега? Ја појма не. Берлински зид. Океј, ај ќе кажеме. Ај вака, пак ќе кажам, но не знам дали е точно. Ај, мислам, 1985, 1989 и 1991, 1994. Ова два нису. Dobro? о Се се 89. добро. Ако е тоа, не знам. Значи, Појма не, не па мислете не, дека онака знам дека си го гледал, не сум го гледал, верувате ме. Не сум го гледал и сега за прв пат погодува. И ако е точно стварно, нема да се верува. Ете ова да нас не радички кој ми Brat neki. Pozdrav, brate, za tebe. Ајде, нека ме нахрани па Шо ќе размислиме ќе да једем од njega. Neka me nahrani. Реци нит една година. 1989. Нисам могу. Респект! Брат, сега сите од вас ке мисля дека јак сум го гледал ова видео. Колку погодив? 2 вакви, брат. Сите ке мисля дека сум го гледал видеово, но верувајте ми, не сум го гледал видеово. И прв пат сега го реагирам со вас, со уклучена камера. 14 питање. Како се зове наука о изучавању застава? Па тоа е, брат. Добро, сега сите ке видат, па ти ништо не знаеш, брат, не сум го учил, верувајте ми, не сум го учил. Науката што ја изучува, као, ако не знае, ќе ви преведам, како се вика науката што го изучува знамето. Хералдика, нумизматика, лексикологија и епиграфија. Најнекако звучно и најдобро ми личи епиграфија. Ја ќе кажам епиграфија, не знам за вас. Ја ќе кажам епиграфија, онака. Heraldika. Епиграфија сигурно, Оу, брат. Misliš? сигурно. Pa ima najviše Сигурно, smisla, не знам, brate. епиграфија ќе кажам. Лексија. Лексикологија. Стварно не знам. Стварно немам појма, значи. Не сум O, Miki, Ne znam ja brate. Кој уметнички правац е предводил? Ајде, Правац е предводил Пабло Пикасо. Пабло Пикасо.
кој уметнички правец го преводил Пабло Пикасо? Не знам што е ова, никој одговор, ни појма немам. Онака ќе кажам од мен. Си мислам, дали не кубизам и фувизам, не мислам. Нека сега ќе кажам импресионизам или експресионизам. Ај некако онака по-добро ми звучи импресионизам. Дај, брате, импресионизам. Jeste, a? Кубизам, брат, окей, не знам стварно. Скипај, неќу се брукам, брат. Pa Miki ovo. Која планета е најблиска до Сонцето? Меркур е точниот одговор. Меркур е најблиска до Сонцето, тоа би требало сите да го знаеме. Која планета е најближа Сонцу? Земја, Венера, Марс, Меркур. Па земја, брат. Земја! Не се верува, брат, што му е? Мики, брат. Просто, па да не може простие да буде. Стварно. Меркур. Ти ме зезаш. Ја глупљи од тебе. Земја, Венера, Марс, Меркур. Па земја, брат. Просто, па да не Кој мислат земја дека стана? Не, може простие да буде. не. Меркур. Ти ме зезаш. Ја глупљи од тебе. Криле паре. Која? Со киша! Ради, брат. Саша опишал, брат. Тоа со овој. 17 питање. Кој е највеќе езеро у Африци? Јесте са... Па бе, брат, стварно јесте са, значи, у Африка, големо езеро, бе. Појма немам. Танганика, Викторино езеро, Малави и Киву. Малави ќе кажам. Малави или Киву? Малави. Танганика, Викторијино језеро, Малави, Киву. Не знам. Мики. Брзо. А, Б, С, Д. Неću ni da pričam. Само кажи А, Б, С или Д. Ајде Малави, брате. Малави, С. Ма nije. Малави, ми ќе кажа така. Викторијинско језеро. Не. Викторино езеро, брат. Не знам. У Африка, најголемо. Кај нас. Мики, чиме се бави Зора Мадиć? Ламинат. Ламинат ради. А, А Сакиша, точно. još jednom ljubite, brat. Зоран, Hvala да. ti puno, bro moj. Hvala ti Znam, puno, ne brate znam, moj ne dobri. znam. Ko zna? Pa ne spreman. Koliko kontinenta postoji na sve? 7, brate. 7. Jok, 6. Точно, Мики, 7, брат. Me zezeš. Koliko kontinenta 7, postoji? Merkur. Не можеш да кажеш. Ajde, nabroj. Merkur, Kontinentите, ne, to su sunčevi sistemi. Ау, кисло. Што бе? Малка Južna Amerika i tako техничка dalje. грешка. 7 иди терен напред. 7. 7 изи, брат. Него ова што вика ги измешало овие континентите и сончевиот систем. 7. Ајде да ги наброиме. Европа, Азија, Африка, Јужна Америка, Северна Америка, Австралија и Антарктика. Најак сум, брат. Dva Mihala Matića na ekranu. Два Михајло Мавич. Sunčevi sistemi, kontinenti. Južna Amerika i tako dalje. 7 ide terena pred 700%. Tako je. Dva Mihala Matića na ekranu. Koji je najduži dan u godini? 21. mart, 21. jun. Гледайте се, ја мислам, го знам ова, мислам дека е 21 март или 21 јуни. Септември, декември не верувам. Кој е најдолг ден? Сепак, да идеме логички, најдолгите денови се во лето, а единствен тука е јуни во лето. Што значи дека би било просто дека е 21 јуни, затоа ја ќе кажем 21 јуни. 21. septembar, 21. decembar. Се мислам дали најдужи 21 дан март у или години? 21 јуни, но сепак мислам дека Најдужи тоа дан, скоро беше 21 сега. децембар. Затоа ќе кажам Мики, 21 јуни, најдужи плюс по дан, некоја бро. логика, тогаш у лето е најтоплите, 21 јуни. најдолгите денови. Декември не е милион %, брат. Ако е декември, вечерстам сите по милион дена. Miki in the clutch, brother. Мојата Miki in технологија the работи. clutch. Мојата Koliko sekundi ima технологија. 1 sat? 60. Ovo znaš. 60. Jok, Аке, што кажа? 61. Koliko sekundi? 60, dobro. Sa sred... 60. 60! Чекај. Малце се, јас застанувам, знам. 1 сат ше... Ова е 1 сат. Колку секунди, не минути.
Аха, така, значи, не е 8 минути. И јас за малце ке се збунев и ке кажев 60. Не. Ова е... значи, идеме 60 по 60. Ги одзимаме двете нули, 6 по 6, 36. Ги додаваме 3600. Технологија. Колико секунди има 1 сат? Ти си ме зезнал, брате. Не. Да, точно е, зашто сепак малце размислуваш зашто Мики сигурно мислам минути. 36. Колико секунди? Желе се да се среќа, брате. Колико секунди има 1 сат? Ти си ме зезнал. Не. 36. Дерайте само паре. Добро, не е битно, тоа е тоа. А не, брате, не. Што нако мисля некај повеќе од Мики Поводев, искрено. Добро, две онака трепна што не знам што. Ама окей. Мислам дека Поводев виш повеќе од него. Напишете колку вие погодивте. Многу ме интересира. Што као што гледаме Мики баш не му иде ова, а ни мене не ми иде зашто не сме го учел. Иначе сигурно би го знаел. Вајда. А сега се надевам уживавте во ова видео. Прво видео малце подолго на шо да правам. Оставите лайк, субскрайбнете ми се на каналот, а ние сега се гледаме во следно видео. Чао!